घर भितर पानी पड़ुची। अरे कौन राति अधरी एते जोरी वर्षा आरंभ हो गला। मारी तू सेपट को जा, मो पानी पड़ुथिबा जगार बाल्टी रखी दिए। मामा आम पूरा घर भितर पानी पड़ुची, तुमे आउ केतटा बाल्टी रखिबो? आम घर चाल जेतिकी भांगी सेतिकी तो बाल्टी नहीं आम पाखरे। मारी तो बापा जदि आज बंची थांती आमे एमिति कष्ट पाई न थांती। मु जहाँ भी रोजगार करुची ता तो खाइबार ही सरी जाउची। नुआ घर केमिति करिबि कहिलु? माँ आम घर टी केते हलुची देख, मते भारी डर लागुची। ए घरे आउ बेसी समय रही हेबनी। चल रे माँ शीघ्र घर बाहरी जीबा। एबे कौन एबो माँ? आम घरटी भांगी गला, आमे एबे कोठी रहिबा? कानी रे माँ, आगरी गोटे सारू पत्रर गछ अछि। चल आज राति आमे सेठी आश्रय नेबा, सकाळे आमे पाख जंगल को जीबा। मु सेठी किछि ना किछि व्यवस्था करि नेबी। एमिति कथा हेई सेमाने सारू गछ तळे आश्रय नेले। परदिन सकाळे वर्षा छाड़ी गला। माँ झियो पाख जंगल को गले। चारि पाखर परिवेश को देखि लागुची ए जंगल रे भी वर्षा हेची। माटी गछ पत्र सबु ओदा। घर तैयारी पाई मते सुखिला काठ दरकार। एबे मु कोठी सुखिला काठ पाइबी? अरे एई तो आगरी गोटे घर देखा जाउची। चल मा सेठा को जीबा। घरे किए अछंती? बाहर को आसंतु। किए तमे माने? मो तम मान को तो आगुरी जंगल रे देखिनी। आमे पाख जंगल रु आसीचु। गत कालीर झड़ वर्षा रे हम सबु चढ़ी घर भांगी गला। हम जंगल रे घर तैयारी पाई आ जगह नाही, सेति पाई आमे ए जंगल को आसीचु। तुमे मते कहि पारिबो मो सुखिला काठ कोठी पाइबी? मु शीघ्र सुखिला काठ आनिले गोटे घर तैयारी करंती। भल सुखिला काठ तु ए आख पाखरे पाइबुनी, तते अनेक दूर को जीवाकू पड़िबो। मु एबे खाइबा खोजिबाकू बाहरिची। मो सांगरे चाल चढ़ई, मु तते भल सुखिला काठ कोठी मिलिबो से जागा देखई देबी। मो झियो एबे बहुत छोट, से मो सांगरे ते दूर को जाई पारिबनी। काऊ भौणी मो झियो तुम घरे थाऊ, मु काठ धरी फेरिला परे ताको नहीं जीबी। अच्छा ठीक अछि चढ़ई। तापरे चढ़ई काऊ सांगरी गला। किछि दूर गला परे सेमाने एक सुखिला गछ देखिले। चढ़ई ए सुखिला गछड़ा भल देखा जाउची। घर तैयारी पाई ए गछर काठ उपयुक्त। तू ए सुखिला गछ को काटी निज सांगरे नहीं जा। बचाओ मते केही बचाओ। काऊ भाई किए कांदुची ना? एई माटी तळु कांदिबार स्वर शुभुची। निश्चय माटी तळे किए विपदरे अछि। ए सबुरे तू कान देनी चढ़ई। आमे ताकू साहाଯ୍य करबाकू जाई जदि निजे विपदरे पड़ी जिबा। एठी बेसी समय रहिबा ठीक नुह। चाल एठू पळेबा। ना ना तमे माने जाओनी, दया करी मते साहाଯ୍य कर। एमिति सुनी चढ़ई माटी खोलिला। माटी भितरु गोटे कळसी बाहरिला। अरे चढ़ई रही जा, से कलसीर मुह को खोलनी। मते लागुची हे कलसी रे गोटे पिसाची बंधी अछि। तुमे एते डरुआ काऊ भाई, चिंता करनी। मो मन कहूची ए कलसी भितरी किछि खराब जिंस नाही। एमिति कही चढ़ई से कलसी को खोलिला। कलसी भितरु गोटे परी बाहरिला। अरे कौन? ये तो गोटे परी। हाँ मु गोटे परी, गोटे दुष्ट जादूगर मते एठी बंदी करी रखिथिला। आज तम मानक पाई मु मुक्त हेई पारिली। मु तम मानक पाखरी चिर ऋणी। कुह तुम मानक कौन दरकार? मु तुम मानकर गोटिए गोटिए इच्छा पूरा करिबी। ना ना परी, आमको किछि भी दरकार नाही। तुमको मुक्त करि पारी आमे अनेक खुशी। सेमिति कुहनी, मु ऋण रखी निज घर को फेरी पारिबिनी। तमे दुई जण मते तुमर गोटिए इच्छा कुह, मु से इच्छा को पूरा करिबी। एई तो सुजोग। एबे मु ए परी को सुना टंका भर्ती कलसी मागे। सुना टंका भर्ती कलसी पाइले मते आ जीवन सारा काम करबा को पड़िबनी। परे मते सुना टंका भर्ती गोटे कलसी दियो। अच्छा ठीक अछि। आउ चढ़ई तते कौन दरकार? मु परी को कौन मागिबी? मते वर्तमान सह
ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି? ପରି ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଦିଅ ଯାହାର ଫଳ କେବେ ବି ସରିବନି। ଏମିତି ଶୁଣି ପରି ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବୋକା। ତୋର ଘର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ନାହିଁ, ତୁ ପରୀକୁ ସେସବୁ ନ ମାଗି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ମାଗିଲୁ। ଘର ତ ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବି, ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିଲି ତା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କାଉ କାଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କଲା, ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇଟା କେତେ ବୋକା। ତାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଗରିବ ହେଇ ରହିବ। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ପରୀକୁ ମାଗିଛ। ଏବେ ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଦିଅ, ଆଉ ତା ସହ କିଛି ଚାକର ବି ରଖ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବିନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ତିଆରି କଲା। ସେପଟେ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇର ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଲା। ମା ମା ଦେଖିବ ଆସ, ଆମ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଇଏ ସବୁ ପରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଅଭାବ ରହିବନି ରେ ମା। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଚଳିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଛର ଆମ୍ବ କେବେ ବି ସରିବନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କଲା। ମିଟୁ, ମିଟୁ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ? ହଁ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିବ? ତୁ କାମ ଖୋଜୁଥିଲୁ ନା? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ତୁମେ ବି କ'ଣ ମୋ ସହ କାମ କରିବ? ଆରେ ନା ନା, ମତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ପରି ମତେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ। ଏତେ ଧନୀ ହେଇ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବି ଭାବୁଛୁ? ତା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କାଉ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କାମ କ'ଣ ମତେ କହିଦିଅ। ତୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କିଣିବୁ, ଆଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବଜାରକୁ ବି ଯିବୁ। ଏତିକି କାମ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। କହ, ଏବେ ତୁ କାମ କରିବୁ ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବି? ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଦେଖନି। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିବି। ପ୍ରତିଦିନ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କାଉ ମିଟୁକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ବା କାଉ ଭାଇ, ତୁମ ଘର ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବି? ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେ, ଯା ସୁନା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ, ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଯେତେ ବି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ସବୁ ଆଣିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଲା। ଏଇ ଦେଖ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲ ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନେ ତ 1000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଖାଇସାରି ସବୁ ବାସନ ରଖି ଦେଇଥିବୁ, ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ମାଜିଦେବୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରି ଶୋଇବୁ। ତୁ ଆମକୁ ଜମା ଉଠେଇବୁନି କି ଶବ୍ଦ କରି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। देख चढ़ी, तो बोकामीर फल तू केमिति पाउचु। तू रास्ता रास्ता बुली फल बिक्री करुचु, आउ मते देखे मु बुद्धिमान बोली आज गोटे कार किणिची, आउ मो स्त्री को नहीं एबे बुलिबाकु जाउची। मु वर्तमान केते खुशी आउ सुखरे अछि देखे। काऊ भाई, वर्तमान सह आमको भविष्यतर भी चिंता करबा उचित। बसी खाइले राजार भी संपत्ति सरीजिब। मु वर्तमान आ भविष्यत कथा चिंता करी ही परिश्रम करुची, काहेकि ना परिश्रम ही सफलतार चाबिकाठी। काऊ भाई, तुमे वर्तमान जेते खुशी रे रहिले भी भविष्यत कथा टिके चिंता कर, आउ किछि व्यवसाय आरंभ कर। चुप कर, तो ज्ञान तो पाखरे रख। निजे जेमिति अन्य मानको भी सेमिति करिबाकु चाहुची। काऊ माने प्रतिदिन सुना टंका बिक्री करी तांकर सबु इच्छा पूरा करुथिले।
ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଶୁଣୁ, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ। ତୁ ଯା ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ କିଣି ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ କଳସୀରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କେକ୍ ଆଣିବି? ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ସରିବ କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ହିଁ ଆମ ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛୁ। ତତେ ଗରିବ ଭାବି ମୋ ଘରେ କାମ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ତୁ ମୋରି ଘରୁ ଚୋରି କଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମର ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନି। ମତେ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି କାମ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି। ଦୟାକରି ମତେ ଚୋରର ଅପବାଦ ଦିଅନି। ଚୋରି କରି ଏବେ ମିଛ କହୁଛୁ? ଆରେ ଶୁଣ, ଏ ମିଟୁକୁ ଧରିକି ପିଟ। ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ୟା ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିବ। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମତେ ମାରନି କାଉ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ? ସତ କଥା ମାନି ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ତତେ ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ମିଟୁକୁ ପିଟୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମିଟୁର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ କଣ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ମିଟୁକୁ କାହିଁକି ପିଟୁଛ? ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ପିଟି ବୁନି ତ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଏ ମିଟୁ ଆମର ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି। ନା ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଇବା କିଣି ଖାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ବି କିଣନ୍ତି। ସେ ସବୁରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ହିସାବ କରିଦେଉଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କୋଉଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମତେ ଖାତା କଲମ ଦିଅ। ତାପରେ ମିଟୁ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ହିସାବ କଲା। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ପାଇଲା। ଏଇ ଦେଖ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ କଣ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ। ନୂଆ ଘର କିଣିଛ, ଗାଡ଼ି କିଣିଛ, ପ୍ରତିଦିନ ଦାମୀ ଦାମୀ ଖାଇବା ସହ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଛ। 3 ମାସରେ ହିଁ ତୁମର ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କୁହ, ମିଟୁ କେମିତି ତୁମର ସୁନା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବ? ଆରେ ସତରେ ତ 3 ମାସରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ସାରିଦେଲୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜୀବନ ସାରା ବସି ଖାଇଲେ ବି ସୁନା ଟଙ୍କା ସରିବନି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ବସି ଖାଇଲେ ରାଜାର ବି ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯିବ। ପରି ପାଖରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତ, ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଅଳସୁଆ ହେଇ ଆମେ କାମ ନ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏବେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କରିଛି। ସେ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦରକାର। ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ କାମ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଚୋରର ଅପବାଦ ଦେବିନି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ବଗିଚାରେ କାମ କରିବି। ଏମିତି ଲୋଭୀ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ସଚୋଡ଼ି ପାଖରେ କାମ କଲେ ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। 2 କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଏକ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେଲା।